Let's start. Second part. Maybe we'll be joining you anytime. Okay. Okay. So, but language is completely a break to the native speakers. The most. But they impose. Since culture is a product of history, catching like there is a book actually written in Catching a Young. Uh, is it something? That is a fact of repression. So I know that very well. Since the culture does not reflect the world in image, actually, through these images, conditions child to see world certain things. The colonial child was made to see the world where he stands innocent, undefined by the reflected in the culture of the language of imposition. So, since those images are mostly passed to the orature means, as we already know, is oral literature. Oral literature, okay? Orature means oral literature, and since the images mostly pass through the orature literature, it means child would now only see the world as seen in the literature of the language of adoption. So, from that point of view of alienation, that is often seeing oneself from outside oneself, if one is from another self, it does not matter. The imported literature carried the great humanist tradition of the best Shakespeare, Goethe, Belzer, Tolstoy, Leo Tolstoy, Gorky, or Sokovrontikas. The location is great mirror of imagination is necessarily in Europe. And the history and the culture and the rest of the universe was seen from that center. But obviously, it was ours when the colonial child was exposed to image of this world mirrored in the written languages of his colonizer, where these own native languages were associated in his impersonable mind with low status, humiliation, corporal punishment, show-footed intelligence, and ability of downright stupidity. Downright stupidity. Barbarism that was reinforced by the world he met in the works of such genuines of racism as Richard Hogarth, Nicholas Mansart, not to mention the pronouncement of some of the giants of Western intellectuals and political establishment, such as Hume. The Negro is naturally inferior to the whites. Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। কারো কারো হ্যান্ড রেজড হয়ে আছে, একটু নামিয়ে ফেলি। Salam.
না তুমি আমার জ্বালাই না। আবার জয়েন করছে, আবার সালাম দিব না। আসলে বিষয়টা হচ্ছে তারা হচ্ছে ওরাল লিটারেচারের মাধ্যমে কলোনাই একটা ভালো জিনিসটা জানছিল, কিন্তু সে যে কলোনাইজড হয়েছে তার আশেপাশে কিন্তু ইন্ডিয়ানাইজড বানাই ফেলছে একটা চিলড্রেনকে। কিন্তু যারা লিটারেচার লিখে গেছিল কলোনাইজেশনের ভিতরে বিরুদ্ধে সাপ্রেসিং কথাগুলো লিখে গেছিল, তারা তো বলে নাই যে আমাদের এই ইংলিশদের কি মানতে হবে। Okay, so let us share the last part of the essay. প্রিয়াঙ্কা হাই হাই ম্যাডাম এরিয়া তো আমি বেশি, আমি আছি। এটা বড় করে পড়ার চেষ্টা করছে, বড় করার চেষ্টা করছে। ওনার ক্লাস আমাকে পড়াবে, এটা হবে না আসলে। এবার স্পষ্ট লেখাগুলো মনে মনে এতক্ষণ এই কাজই করছে আমার ধারণা। এটা কি চলে যাবে আমার পড়ার স্টেশনে। প্রথম পার্টে হচ্ছে এনগুগি প্রবলেমগুলো তুলে ধরেছে এই পর্যন্ত। হ্যাঁ, তারপরে এক্সপ্লেনেশনে যাবে যে what was the colonial system doing to us Kenyan children? এই rhetorical question গুলোর অ্যান্সার এখন। To answer this question, let me first examine the relationship of language to human experience, human culture, and the human perception of reality. Chapter 4. Let's start. আমার এটা একটু problematic, so you better find your own version. Okay, part 4. Let's start. Language, any language, has a dual character. It is a both means of communication and a carrier of culture. So language has two purposes: communication plus culture. Take English. It is spoken in Britain and in Sweden and Denmark, but for Swedish and Danish people, English is only a means of communication with non-Scandinavians. You know that Danish language, Swedish language are different, but they know English if they want to communicate. So it's not a carrier of the culture. For the British, particularly the English, it is additionally and inseparably from its use as a tool of communication, a carrier of their culture and history. Like Swahili in East and Central Africa, it's a means of communication among many nationalities, but it is not the carrier of culture or history of many of those nationalities. So we understand it better. We compare it to Indian culture and Indian, language. All people, most of the people in India know Hindi, but Hindi is sometimes their carrier of culture and sometimes not. Only a means of communication. Hindi is carrier of culture for which reason? Can you tell me? Bollywood, Delhi and Ma'am, in Mumbai, Delhi and Mumbai, most of the people speak Hindi. and Bollywood, film industry. Yeah, right. So if you can communicate, it may not be the carrier of culture. So learn it that if it works as a communication tool, it works cerebrally, and if it works as a cultural tool, if it works emotionally. Okay, so while communicating, we use our brain most,
While culturally engaged with language, we use our emotion most. Okay, try to remember it. Culturally emotion Now, most. Hugh later pointed out. Communication. Then he said that language as communication has three aspects or elements. Now the basic theory has started. Right. Ngugi has now to the point. He has earlier has given his instances of his own life, culture, and his own childhood. Now he will explain. Language as communication has three aspects of or elements. Key three aspects. Both of them. Can you guess? Language as communication has three aspects of elements. মাথা ঘুরে গেছে। At least, can you mention one from seeing this para? মা, তুমি তো বাইরে পড়ছো। First aspect কি? Moran. Oral in which setting? ওই যে লেখকগুলোর নাম দেখলা তুমি, হুইচ সেটিং? Oral in which setting? তুমি তো বলো, তুমি তো পড়ছো। লাস্ট ইয়ারে আছে। প্রিয়াঙ্কা, তুমি তো পড়ছো। দাঁড়াও, ভুলে গেছি, একবার পড়ে মনে থাকে। Real life. Language of real life. What do you understand by it? Language of real life? The element, basically the whole notion of language. It's like in practical field how the language is used. This one. Okay. It's an act of communication among human beings. Producing wealth, means of life, food, clothing. Okay. I mean, how it is in real life used, which is connected to maybe labor process, producing wealth, distributing it. Okay. In real life, this is the first aspect. Secondly, the second aspect, communication is speech and it imitates the language of real life, that is communication in production. The verbal signposts both reflect and aid communication of the relation established between human beings and the production of the means of life. একটু জটিল, দেখো তো বুঝতে পারো কিনা, আগে একটু পড়ো প্যারাটা। কেউ কি ধরতে পেরেছো? Ma'am, maybe the divisions are divided in many ways, such as according to the division of labor, we can find that man has a different part of works, woman has a different part of works and play their roles, and children has a different part of their works and play their roles as well in the household works.
maybe in the different branches where they work as well. So this actually set up their role in our society to shape their division in the modern world. And not only that, but also production is a result of cooperation, and also a communication, and most probably the language and the expressions are highly related to the relation. So it is actually telling us why we are human beings, and it is interrelating the facts that why humans are actually um, doing their works as per shaping the society to the theory of Karl Marx, because he has already said that once the language of real life, the element is basic of the whole notion of a language. So the origin and development actually relates the human beings, and there is specific level division works. Okay, so he is making a parallelism between human work division and languages work, right? You suggest so, right? Yes, ma'am. Okay, so simply speaking, the three is are like as I have said. The first one is language has combination of three aspects or elements. There is first what Karl Marx once called the language of real life. The second aspect of language is communication is speech. Communication is speech. এখানে কিন্তু বলছে না যে এখানে কথাটা পাল্টে গেল। ফার্স্টে বলেছে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ রিয়েল লাইফ, পরে বলছে কমিউনিকেশন ইজ স্পিচ, or a verbal signpost. signpost verbal signpost বলছে। আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে রিটেন সাইন। রিটেন সাইন, হ্যাঁ, রিটেন সাইন এটা বোঝানোর জন্য কার্ল মার্কসের এটা ইউজ করছে। ভেরি গুড, তুমি ঠিকই বলেছো। হ্যাঁ, মানুষের সাথে মিলিয়ে তুলছে যে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার যে স্টেপ গুলো কাজ করে ঠিক সেভাবে তৈরি হয়। এই একটা প্রোডাকশনের পিছনে কিন্তু অনেকগুলো কমপ্লেক্স ব্যাপার স্যাপার আছে। হিউম্যান রিলেশনশিপ, কমিউনিকেশন, এঙ্গেজমেন্ট, তারপরে একসাথে যাওয়া, একটা প্রোডাক্ট ফাইনালি তৈরি হওয়া। ল্যাঙ্গুয়েজকেও যদি ওইভাবে দেখানো হচ্ছে যে প্রথমে রিয়েল মানে একটা মনে করো র ম্যাটেরিয়াল মতন, যে আমি হচ্ছে গিয়ে একটা কলস বানাবো, হাঁড়ি বানাবো, আমার কি লাগবে ফার্স্টে? মাটি লাগবে, মাটি। ওই মাটিটা রিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যান, রিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যান, একদম র যেটা। বা আমি মাটি না, ধরো একটা কলস বা মাটির পাত্র না, যে বাসায় শোপিস যেটা মাটি থেকে এসেছে, প্রথমে দেখে বোঝা যাচ্ছে না যেটা মাটির, কিন্তু ওটা কিন্তু এসছে র থেকে। ওটাই হচ্ছে কি রিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যান। সেকেন্ডটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে communication of speech. It imitates the language of real life. It imitates the language of real life. There is communication in production. মানে মাটি হলেই তো আমার হবে না, মাটিটাকে এখন কি করতে হবে? প্রোডাকশন লেভেল নিতে গেলে এটাকে মাখাতে হবে, সেট করতে হবে, অনেক কাজ আছে, শেপ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, অনেকগুলো প্রোডাকশন লেভেলের কাজ আছে। ঠিক সেরকম ওই যে মানে এখানে মার্কসের থিওরি অনুযায়ী মানুষের সাথে ভাষাকে মিলাচ্ছে, একটা কানেকশন দেখাচ্ছে যে র লেভেলের পরে এই যে মাটিটাকে আমি ছানছি, এটাকে শেপে দিচ্ছি, এই পুরো ব্যাপারটা অনেকটা সাইন পোস্টের মতন বা স্পিচ তৈরি করার মতন, যেখানে একটা ফর্মালিটি আছে, ফর্মালিটি একটা সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, এই ফর্মালিটির মাধ্যমে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হচ্ছে। এটা কোনো বাংলা কোলার না। আমি আমার গ্রাম্য ভাষায় একটা কথা বললে সবাই বুঝবে না, এটাকে চলিত ভাষায় আনতে হবে। প্রোডাকশন লেভেল নিতে গেলে একটা শেপ দিতে হবে। এই যে একটা চলিত ভাষায় নিয়ে আসতেছি, বা এমন একটা ভদ্র ভাষায় আনতে যেন আমার নোয়াখালী রিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা বলতেছে এটা সবাই নাও বুঝতে পারে। কমিউনিকেশনের জন্য আমি একটা সাইন পোস্ট, বারবার সাইন পোস্ট কমন, যেটা সবাই বুঝবে, ওই একটা লেভেলে নিয়ে যাব। হ্যাঁ,
এইভাবে এখানে নিলেই প্রোডাকশন পসিবল হবে। ফাইনালি যেটা দাঁড়াচ্ছে যে রিটেন সাইন, এটা হচ্ছে গিয়ে কম্পেয়ার করলে প্রোডাকশন রেডি পর্যায়ে। রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা একটা একেবারে পলিশড, যে তুমি মাটির পাত্রটা তৈরি করলা ওইটার মতন। হ্যাঁ, কেন এই প্যারালিজমটা সে আনছে? প্যারালিজমটা এই জন্য আনছে মার্কস বোঝানোর জন্য যে বেসিকলি এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা যে কন্ট্রোল করে মানুষকে, সবকিছুর সাথে প্রোডাকশন বা মার্কসিজম কানেক্টেড। এঙ্গুগি থিঙ্গর ভিতরে মার্কসিস্ট ফ্লেভার তোমরা পাবা, because we will see that there are some revolution at that time in Kenya. He was partially engaged with that, and many writers are politically involved. Ngugi is one such. In um, Karega, there's a revolution called Karega or something, if I am not mistaken. He was directly involved with the revolution. Marxist flavor is found in his writing. He believed that language is a political weapon to control, actually to control the economy. Now, if you're economically free, then language cannot be a tool to control you. For example, China, when big amounts of production and become, they become in production, they become giants, and they almost is um, indomitable in the world business realm. Even USA sometimes is afraid of them in some cases, that they don't want to fight directly, though they're trying, but they are in threat themselves. If they want to uh, let them out of their country in all business, they know that they'll not get that China type bazaar or China type production in any other countries with cheap price. So China, with their economy, has held such position that they found that English is not important to them. So ultimately, if economy is maintained properly, controlled, and you have a rich economy, you're not dependent on your on the colonial language. So that is what here Ngugi is trying to show, that we need raw material, we need production, we need production process. Finally, we need production. If we have everything in our place, ultimately we will be free some way if we have much capital. Parallelly, if we have problem with production, that we don't have much production in our country, that means your language is also vulnerable. Okay, so as Bangladeshi, we cannot export many materials. Similarly, our language is dependent on parallelly foreign countries. China, in production level, they are very rich. They're not dependent, but they have a system. That's why their language is also strong. People are rather learning Chinese language. এই জিনিসটাও দেখা যাচ্ছে যে ইকোনমির সাথে কানেক্ট করে যদি আমরা দেখাই, যে দেশে যেরকম অবস্থা ইকোনমির, সেখানে ওই ল্যাঙ্গুয়েজটার অবস্থা তাই ততটাই দুর্বল। উনি কানেকশনটা দেখানোর চেষ্টা করেছে। ইটস ভেরি ইউনিক ওয়ে অফ শোয়িং দিস আইডিয়া অফ এনলুগি, ইজ ভেরি রিয়েলি ইউনিক। আর এখানে কিন্তু আমাদেরও একটা অ্যান্সার চলে আসে। ক্লাসের শুরুতে যে প্রশ্নটা করেছিলাম, এখান থেকে তোমরা অনেকগুলো অ্যান্সার পেয়ে যাবা, যে হাউ টু অ্যাকচুয়ালি overcome this colonized mind setup, what to do actually. ম্যাডাম কোশ্চেন করছে। একটু রিটেনটা হচ্ছে আরো ফর্মাল, দুটোই কিন্তু
what is on paper can be read by the person and be received, which the recipient have grown up ম্যাম speaking. প্রিয়াঙ্কা So that ওনার সাউন্ড ডিউরেশন কমে আসছে। there is a প্রোডাকশনের প্রিয়াঙ্কা ব্যালেন্স আছে, ম্যাডামকে বলো ওনার সাউন্ড দুটোকেই ডিউরেশন সমানভাবে কমে ইউজ আসছে হচ্ছে। এবং এইসব কথা সোসাইটির ব্রেক হচ্ছে, বাচ্চা কথা কেমন বুঝতে হবে? পারছে না। They will live in about harmony between the three aspects of as communication. তার মানে আপনার সাউন্ড ভাইব্রেশন হচ্ছে না। গ্রামের ভাষাটা তার থেকে একটা মানে সেখান সে বলতে পারে। এনগুকে কম্পেয়ার করছে এভাবে, আমাদের দেশে কোনো দেশের কালচারের রুট লেভেলের যে প্রোডাকশন গুলো হয় সেটার সাথে মধ্যবিত্তরাও যেরকম এঙ্গেজ, মধ্যবিত্তরা আবার চাইলে ফ্লুইডলি আপার ক্লাসেও যেতে পারে, মধ্যবিত্ত আসতে পারে। হ্যাঁ, মানে একটা খুব harmonious society where there is no discrepancy between upper, middle and lower class. They are more close. হ্যাঁ, এই যদি সমাজটা যদি এরকম ক্লোজ হয়, ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এই কানেকশনটা পাওয়া যায়, হারমোনি পাওয়া যায়। This is how he is showing the unity. But there is more to it. Communication between human beings is also the basis and process evolving culture. তো বলছে শুধু কি এতটুকুই না, কালচারের প্রসঙ্গটাও আসবে। Like in doing similar kinds of actions over and over again under similar circumstance আমার বাসায় কি নেট গেছে নাকি? basis for their further action on nature and on themselves. So Engugi ম্যাডাম কথা খুব প্রচুর ভাইব্রেশন হচ্ছে। is now saying ভেঙে ভেঙে কথা হচ্ছে ম্যাম। that Engugi is paralleling everything comparing to Marx's theory. ম্যাডামকে বলো যে ম্যাম আপনার কথা ভাইব্রেশন হচ্ছে, সব কথা বোঝা যাচ্ছে না। Level বলো ultimately যে polish লেভেলটা কি হয়, what is right what is wrong, বলো ম্যাম। একটা ধারা তৈরি হয়ে যায়, এটা ঠিক এটা ঠিক না। বলতেছে আমরা সবাই এই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু যেই সমাজের কমিউনিকেশনে প্রবলেম আছে, সবার মধ্যে সম্পর্ক ভালো না, সেখানে অন্য কালচার ঢুকে যায়, নালে অন্য ভাষা ঢুকে যায়। For example, in our culture, we sometimes say that this Bangladeshi films of the 90s are not good. Okay. Rather, Hollywood, কার সাথে কথা বলতেছি Bollywoods are better. এটা ফালতু মেয়ে। In our culture, okay, we compare. And if we don't find harmony between these three levels, we actually jump into another culture. কথাটা শোনো কিন্তু Okay, because in the production level, what is happening? The middle class people or the lower class people's life, স্টুডেন্ট এখন আছে না। how a farmer cultivate, how a fisherman fishes. I mean, what stages does he have to follow for fishing and everything? If you don't have any idea of that, if you watch Padarajir Madhi, you will not like it. Okay, so the connection is lacking somewhere. So you're not liking your own culture. Okay, the fine production is actually neglected for that reason, because you need a connection that is not built up. So
ওই জায়গাগুলোতে কি হয়, ফরেন কালচার গুলো ঢুকে যায় এবং আধিপত্য বিস্তার করে। তো প্রথমে উনি ল্যাঙ্গুয়েজের দেখাবে, এবার দেখাবে কালচারের ক্ষেত্রে। লোক circumstance, even their even in their certain pattern, mood, rhythm, habit, attitude, experience, and knowledge emerge. Those experiences are handed over to the next generation, culturally, right? And become the inherited basis for their further action on and on themselves. There is gradual accumulation of values which become almost self-evident truths governing their conception of what is wrong and good and bad, beautiful, ugly, courageous, generous or not. So this culture actually come to a final solution. এই যে একটা সমাজে কি অ্যাকসেপ্টেড, কি ভালো, কি মন্দ, কোনটা এস্থেটিক, এগুলো আসে কোথা থেকে? অনেক দিনের প্র্যাকটিস করতে 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 আসে। এই যে প্র্যাকটিস লেভেলটা, এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের স্পিচ লেভেল, স্পিচ সেকেন্ড লেভেলটা, সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট। আর প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে প্রোডাকশন লেভেল, সরি, প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রোডাকশন লেভেল, মার্কসের ক্ষেত্রে। নাও language as culture has আচ্ছা, এরপরে এগুলোকে বলতেছে যে কালচার যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি হচ্ছে। কালচার কিন্তু এমনি এমনি হয় না, এটা ভাইস ভার্সা। ল্যাঙ্গুয়েজ আর কালচার ইজ ভেরি ইন্টাররিলেটেড, ভেরি কানেক্টেড। ল্যাঙ্গুয়েজই কালচার তৈরি করে আসলে। কিরকম? ধরো পার্টিকুলারলি ওয়ান প্রোগ্রাম, বিএ, এই বিয়ে অনুষ্ঠানটার যে প্রোগ্রামটা, এই প্রোগ্রামটা শেপ হয় কিভাবে? গায়ে হলুদ, মেহেদি, বরযাত্রা, এই যে কথাগুলো, টার্মগুলো আসতেছে, এই কথাগুলো দিয়েই কিন্তু এই প্রোগ্রামটা সৃষ্টি হয়েছে। বর যাত্রা, এই ওয়ার্ডটা না থাকলে বরযাত্রা বুঝতাম না। মানে এই কালচার কিভাবে শেপ হয়? কথা দিয়ে। মানুষ কিছু কিছু কথা দিয়ে মোমেন্টটাকে ধরে রাখতে চায়, সেটা প্র্যাকটিস করতে করতে একটা কালচার হয়ে যায়। তো বিষয়টা যারা বুঝো নাই এখন, আমি আবার বলি, শোনো। It's almost like Ngugi is showing that his ultimate target is language, but to prove that language can actually control and language can also decolonize, he needs proof. And to prove that, he used Karl Marx. ল্যাঙ্গুয়েজ যে অনেক ক্ষমতা, এটা দেখানোর জন্য সে কার্ল মার্কসকে ইউজ করেছে। দেখাচ্ছে যে কার্ল মার্কস বলে গেছে যে production is very important. Human beings lives based on production. Ultimate of existence is production. উৎপাদনই আসল কথা মানুষের জীবনে। এই উৎপাদনটা, আমি এর কথা বলছি না, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, উৎপাদনের পর্যায়ে আছি। উৎপাদন যেরকম তিনটা এলিমেন্টে হয়, ভাষাও তিনটা এলিমেন্টে বড় হয়, আবার কালচারও তিনটা অ্যাসপেক্টস নিয়ে বড় হয় বা ফাইনাল প্রোডাকশনের দিকে যায়। আর ফাইনালি উনি বলছেন যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ আর কালচার ইন্টাররিলেটেড, ল্যাঙ্গুয়েজটাই কালচারটা বানায়। তাহলে উনি প্রথমে কি বলছেন? ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল টু কন্ট্রোল অ্যান্ড অলসো টু টেক ব্যাক পাওয়ার। It's an important tool. How will you prove that? To prove that, he will use Karl Marx theory. And what is Karl Marx theory? Karl Marx theory is how from base or from raw materials production level come. He has shown it in 3 level. According to that 3 level, language is also produced, culture is also produced. এই এতটুকু বলার পরে এনগুগি আবার চলে যাচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজে। তোমাদেরকে বাসায় একটা হোম টাস্ক থাকবে, এটা আবার পড়তে হবে, সামারিটা করবে। ল্যাঙ্গুয়েজ আবার কি করে? ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কালচারকে তৈরি করে। প্রথমে ল্যাঙ্গুয়েজ কালচারকে আলাদা বলার পরে উনি বলতেছেন কি, আসলে সবকিছুর উৎসই ল্যাঙ্গুয়েজ, কালচারটাও ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারাই তৈরি। ওকে, দ্যাট ইজ সোসিওস থিওরি।
that sign makes our world. যেমন ধরো আমরা ঘর, কুড়ে ঘর, তারপরে হচ্ছে গিয়ে রাজপ্রাসাদ, এই ধরনের কিছু শব্দ দিয়ে আমরা বিভিন্ন ঘরকে বোঝাই। এই ঘরের তো একটাই অর্থ বাসস্থান, কিন্তু অনেকগুলো শব্দ এসে এসে কি করে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে বুঝিয়ে একটা কালচার তৈরি করে। অ্যাকর্ডিং টু ফার্ডিনান্ড saussure, how sign creates our world, শব্দ থেকেই পৃথিবী তৈরি। ওই থিওরিটা এখানে আসতেছে, এখানে একটা স্ট্রাকচারিজমের থিওরি চলে আসছে। ওকে, নাও কন্টেম্পোরারি লিটারি থিওরির সাথে যুক্ত হয়ে আছে। ওইটাই বলতেছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ কি বললাম না as culture also has three important aspects. Culture is a product of the history which it reflects. Culture is a মানে raw level এ কি history. Culture in another words is a product and a reflection of human beings communicating with one another, or the very struggle to create wealth and to control it. সেকেন্ড লেভেলে হচ্ছে কালচার প্রোডাকশন লেভেলে, এই ওর সাথে কথা হচ্ছে, এটা আমার, এই জমিদারিটা আমার, মানে প্রোডাক্ট নিয়ে ফাইট বলো যাই বলো, এটা প্রসেস করা বলো, তৈরি করা বলো। সেকেন্ড লেভেলে কালচার কি করে, একই কাজ করে যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ করে আসতেছে একটু আগে, এবং এটা করে ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে, কথা বলে কমিউনিকেট করেই করে কালচার। সো এটা এখন দেখাচ্ছি না। সামারাইজ করছি এইভাবে, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ কমিউনিকেশন অ্যান্ড কালচার আর দেন প্রোডাক্টস অফ ইচ আদার। এই কথাটা এতক্ষণ ধরে বুঝাবে কত এর আগের বেলায়। আলটিমেটলি ল্যাঙ্গুয়েজ আর কমিউনিকেশন হচ্ছে কি এক ধরনের, সরি, ল্যাঙ্গুয়েজ আর কালচার হচ্ছে কমিউনিকেশনের কাজটা করে আর ডিফাইন করে ওই কান্ট্রিকে, কিন্তু দে আর অ্যাকচুয়ালি রেসিপ্রোকালি ইনভলভ টু ইচ আদার। ব্যাস, ওনার মেইন কথাগুলো প্রমাণ করা শেষ। ফাইনালি তুমি এখন কি প্রমাণ করবে? So, what is the colonialist imposition of a foreign language doing to us children? So, what was the colonialist imposition of a foreign language doing to us children? Now he will connect his philosophy so far, and that what have been done to us according to those theories. When the colonialists came here and they have imposed their rule on us, what did they actually try to do, and how we have got colonized and how we become powerless, he'll show. Okay. So the real aim of colonialism was to control the people's wealth, what they produce, how they produced, and what was distributed to control. In other words, the entire realm of the language of real life. So when the colonizers were here, they wanted to control our wealth, প্রোডাকশন, আমরা কিভাবে প্রডিউস করি, কোথায় প্রডিউস করি, কিভাবে পাঠায় ডিস্ট্রিবিউট করি, এগুলো সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করতে এসেছিল তারা। তাহলে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দে ওয়ান্ট টু, এগুলো কন্ট্রোল করা মানে কিন্তু রিয়েল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ কন্ট্রোল করা, রিয়েল লাইফে যা ঘটে এটাই কন্ট্রোল করা। কারণ যদি ভাষাই না থাকে, কথাই না থাকে, আমি তো কিছুই জানবো না। হ্যাঁ, উনি দেখাচ্ছে মানুষের কাজ আর ভাষা খুব প্যারালাল, একটু বুঝতে জটিল। যদি তোমরা স্ট্রাকচারিজম পড়ে থাকো সোসিওর থিওরি, তাহলে বুঝতে পারতেছো সাইন এন্ড সিগনিফায়ার ওই ব্যাপারটা চলে আসতেছে। তার মানে দি ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি ফুল অফ সিম্বল, সিম্বল মিলে একটা ওয়ার্ল্ড তৈরি করেছে। হ্যাঁ, অ্যারিস্টটল কি বলছে যে না, আগে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পরে সিম্বল, কিন্তু পরবর্তীতে এই পোস্ট স্ট্রাকচারিস্ট এসে বলছে না, আগে হচ্ছে গিয়ে সিম্বল, স্ট্রাকচার, শব্দ, পরে ওয়ার্ল্ড। একেবারে অ্যারিস্টটলের উল্টো থিওরি। তো ultimately, the last chapter, I guess, the real aim of colonialism was to control the people's wealth, Systematic symbol that has given identity. what they produced, how they produced, and how it was distributed. Actually, they are controlling the entire realm of the language of real life. তাহলে যখন ওরা এই প্রোডাকশন গুলার যা কিছু করতে যাচ্ছে, সব ইনফরমেশন গুলা ওরা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিল,
তখন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অফ রিয়েল লাইফটাকেও কন্ট্রোল করে ফেললো। তাহলে আমাদের কথাগুলোও আস্তে আস্তে ভাষাগুলোও চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ ওরা যখন কন্ট্রোল করতেছে যে হোয়াট উইল ইউ প্রডিউস, কালচার সব অটোমেটিক রিয়েল লাইফে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়। এক্সাম্পল হচ্ছে in our country the cultivation of indigo. When they came and said that you don't need to cultivate paddy and rice on this field, cultivate indigo, automatically you have to learn the language of the English people. This is indigo. Okay, indigo garden. Their word garden, their word indigo. Then signpost, the billboard, everything will change your language. The people working in those farm, যাদেরকে হচ্ছে গিয়ে আম, শাস্তি দিয়ে দিয়ে পানিশমেন্ট দিয়ে দিয়ে জোর করে নীল চাষ করানো হচ্ছে, ওকে, দে আর লার্নিং, দে আর গেটিং স্যালারি ইন ইংলিশ, they are knowing that I'm having salary, okay. He is not saying I'm getting mojuri because working with the British man. So এই ইন্ডিগো ওয়ার্ডটা আসতেছে এভাবে, কিন্তু পুরা রিয়েলের ভিতরে, রিয়েল লাইফের ভিতরে ভাষা আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে, কারণ তুমি পাওয়ারলেস, ওর পাওয়ার, যার পাওয়ার বেশি, যে তোমার প্রোডাকশনের র লেভেলের সব কন্ট্রোল করতে পারে, সেটা আসতেছে। তুমি জাহাজে করে মাল পাঠাবা, শিপ ওয়ার্ডটা তোমার ঢুকে যাবে ডিকশনারিতে। এইভাবে করে আস্তে 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 নতুন ওয়ার্ড ঢুকতে থাকে। Colonialism imposed its control of the social production of wealth through military conquest and subsequent political dictatorship. Okay, ultimately, to ensure that nobody goes against it, they impose political dictatorship. Okay. So when they are doing a dictatorship, they're controlling the whole country. Now, from raw level to the more polished level, again learning their language. এতদিন তো হচ্ছে কারখানার শ্রমিকরা বা মজুররা, তারা হচ্ছে গিয়ে মালিকরা যে যা চাষ করাচ্ছে, ফিরিঙ্গি মালিকরা সেই ভাষাগুলো টুকটাক বলা শিখতেছে। কিন্তু এখন শুধু তা না, এখন যারা একটু ধনী আছে তাদেরও ইংলিশ বলা লাগতেছে, কারণ কন্ট্রোল করতে করতে আরেকটা জায়গায় চলে গেছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখন সে পুরো দেশের মালিক হয়ে গেছে, স্কুল চালু করে দিছে এবং সেখানে ইংলিশ শেখা বাধ্যতামূলক। রিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে স্পিচের ভিতরে ঢুকে গেছে। রিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যান থেকে একদম রুট লেভেল থেকে আর উপরে চলে গেল, বিকজ নাও ইউ আর এ পলিটিক্যাল ডিক্টেটর। Okay, so ultimately, when you're economically, politically controlling a country, you're also controlling the mentality of that people. And to control the um, mentality of people, you must control their language. তুমি এখন সবাই মেন্টালি কন্ট্রোল করা শুরু করছো, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজটা কন্ট্রোল করতেই হবে, না তুমি কখনোই বিজনেস করতে পারবে না। কিভাবে? ইফ ইউ তুমি যদি কোনোভাবে বুঝাতে পারো তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যে এই প্রোডাকশনের ফলে তোমার লাভ হচ্ছে, তুমি প্রেজড হচ্ছ, একমাত্র তখনই সেটা করবে। নীল চাষে তোমার অনেক লাভ হচ্ছে, এটা তোমাকে তো স্কুল কলেজ ভিতরে তোমাকে বুঝাইতে হবে, এবং দেখা যাবে তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে কি বেস্ট ফার্মার, এরকম কিছু অ্যাওয়ার্ড টাওয়ার্ড দিয়ে কোনোভাবে তোমাকে মেন্টালি বলতে হবে যে এটা অনেক ভালো জিনিস। সেটা কিন্তু আমাদের মাথায় এখনো ঢুকে আছে। আমরা সবাই এখনো মনে করি যে বিদেশ যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো সলিউশন, এটা এর থেকে ভালো অপরচুনিটি আর কিছু হইতে পারে না। হ্যাঁ, এবং সেটা যে ওই যে আমাদের মাথায় ঢুকে গেছে, আমরা এখনো বেরোতে পারছি না, এবং আমাদের ওই ভেঙে দিয়ে গেছে ফাইনাল প্রোডাকশন লেভেলটা। আমাদের সে আত্মমর্যাদা বোধটা নাই যে প্রোডাকশনে যেতে হবে, আমরা সবাই পারবো। ইউনিটিও নাই, অনেক ফ্যাকশন আছে, সেখানে আমরা ইকোনমিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট অনেকের উপরে, যে কারণে এই বোধটা আরো বেশি যে উই হ্যাভ টু, the best thing, the prestigious thing is not grounded in our culture, it is grounded in foreign culture. Okay, we believe so. আজকে টাইম নাই, লাস্ট এই প্যারাটা এতক্ষণ যা বলছি তার থেকে এই প্যারাটা সবচেয়ে সোজা ছিল, যে পড়ে ফেলবা। ওকে, সো আমরা চেষ্টা করবো প্রত্যেকটা ক্লাসে ছোট এসে গুলো হলে একটা শেষ করে ফেলতে, আর ক্লাসের আগে পড়ে আসতে, তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হয়। তোমাদের একটা কাজ থাকবে, কাজ থাকবে হচ্ছে যে এরকম যে
ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে নাও, ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি, কম্পেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি অফ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া, ডিফারেন্স। মিল থাকতে পারে অল্প কিছু, তবে ডিফারেন্সটা বেশি দেখাবা। অ্যান্ড কম্পেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি অফ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া, show the difference and how আচ্ছা এটা একটা প্রশ্ন গেল। এটার সাথে পরে আমরা ইয়ে করবো, এটা এনগুগির থিওরিটা এখানে অ্যাপ্লাই করবো। এনগুগির থিওরি অনুযায়ী ইন্ডিয়ানরা কেন এভাবে ভাবে বা আমরা এমন কেন ভাবি, এটা পরে আসবে, শুধু পার্থক্যটা বের করে রাখবা। আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, যেটা শর্ট করে, খুব বেশি বড় করে না। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু following the essay of Ngugi, Decolonizing the Mind, what can be a better solution for Bangladesh to decolonize our mind regarding use of English language? আমার মতই লিখতে হবে তা না, অন্যভাবে লিখতে পারো কোয়েশ্চেনটা, যে applying Ngugi's theory in our language practice, how can we decolonize our language mindset? এটা এই দুটো কোয়েশ্চেন। ডিফারেন্স বের করা আমাদের দুই দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি, এটা দেখবা, মানে পলিসি একেবারে সংবিধানে কিভাবে আছে এটা বের করে করতে হবে। এটা অ্যানসারটা খুব ছোট হবে, বেশি বড় না। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে তোমার ওপিনিয়ন, যে হাউ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইজ ইট রিয়েলি পসিবল টু ডিকলোনাইজ, মানে ক্লাসের শুরুতে যে প্রশ্নটা করছিলাম, এবং বাংলাদেশে কি করা যেতে পারে এনগুগির থিওরি অনুযায়ী, দুটাই এমফাসাইজ করো, যে এনগুগি এভাবে বলতেছে আর আমারও মনে হয় এটা ঠিক আছে কি ঠিক নাই। ঠিক আছে, মানে প্রথমে বলবা যে ডিকলোনাইজেশন জিনিসটা কি জিনিস ব্রিফলি, তারপরে বাংলাদেশিদের মাইন্ডসেটটা কেমন, আর ফাইনালি বলবা হচ্ছে এনগুগির থিওরি কি, লাস্টে একটা সলিউশন দিবা যে তোমার কাছে হয় আলটিমেটলি কি করলে we can decolonize our mind. Okay, acha, when you will write your essay, I will expect that you will always give reference, you will give in-text citation. You have done research methodology course, right? Yes, ma'am. Then you know, as you have done it, you know, in-text citation. So I would expect that you'll not for this one, as this is the very first writing for you, you don't have to go by mentioning in-text citation, but from next whatever task I give you, when there is any marks assigned, I'll expect that you'll give in-text citation. You will not write everything in an essay style, write it as a research paper style. Okay, ছোট লিখবো, হয়তো বড় পাচ্ছি না। এমএলএ রাইটিং ফরম্যাট ম্যাম, আমরা এখন এমএলএ দেব না, আমরা দিয়ে দিব, যেহেতু এখানে দুইটা গ্রাউন্ড ইয়ার আছো তোমরা, দুইটারই আছো, আমরা এপিএ ইউজ করব, এপিএ। ওকে আচ্ছা, যেমন আমি যেটা বলেছি, এই যে ল্যাঙ্গুয়েজের পলিসির কথা বললাম, তারপরে কোনটা ভালো মন্দ, এটা নিয়ে কিন্তু অনেক লেখালেখি আছে, যে ইন্ডিয়ার পলিসি এরকম, আমাদের এরকম কেন। ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কিন্তু, আচ্ছা এটা বলে দিই, না দিই স্পয়লার হয়ে যাবে। I expect that you, when you compare, you show some light on why the policy is different. If it is possible for you to fathom out, please do so. Okay, দুটো পলিসি কেন এরকম, পার্থক্যটা কারণ কি, একটা তো আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে একটা মাল্টিলিঙ্গুয়াল, এই জন্য। এছাড়াও আরো কিছু সাইকোলজিক্যাল ইস্যুস আছে, ট্রাই ফাইন্ড আউট। মিতু, can you hear me? Yes, ma'am. দুটো কাজ কি কি দিলাম? প্রথমটা হচ্ছে ডিফারেন্স আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওপিনিয়ন আমাদের। হ্যাঁ, যে এই থিওরিটা ইউজ করে
আমরা কি ইয়ে করতে পারি কিনা, আমাদের দেশে ডিকলোনাইজ করতে পারি কিনা, বা বাধা Yes, কোথায় ma'am. আছে, তোমার যা কিছু মাথায় আসে তুমি লিখবা। ঠিক আছে। আর আমি এখানে তোমাদেরকে রেফারেন্স করতে বলছি না, কিন্তু যদি কেউ করো তাহলে তো খুবই ভালো, তাহলে স্ট্রং হলো লেখাটা, তাহলে দেখা যাবে যে ম্যাম তোমাদের একটা দাঁড়ায় গেল। হ্যাঁ বলো। ম্যাম লেখাটা কি টাইপ করে লিখবো? অ্যাজ ইউ উইশ। ম্যাম টাইপ করে লিখলে একটু বেটার হয়, কারণ হচ্ছে সাইটেশন দিতেও বেটার হবে। ও ফাইন, Read মেন্টালি করে। ইউজ করতে পারো, তাহলে তো আরো ভালো। ওকে ম্যাম। এই ছোটখাটো লেখাগুলো না পরে একটা রিসার্চ পেপার দাঁড়ায় যায়, সেজন্য আমরা এসব লেখাগুলো সুন্দর করে প্রিজার্ভ করব। মানে ভার্সিটি লাইফের অ্যাসাইনমেন্ট গুলাই কিন্তু আলটিমেটলি মানুষ রিসার্চ পেপার করে। ওকে, জুবায়ের ইসলাম। আর এটা অ্যাসাইনমেন্ট করে এটা ক্লিয়ার হবো না? ম্যাম ওয়ার্ড লিমিট কেমন রাখবো? হ্যালো, প্রেজেন্ট কি ম্যাম। বলছো? ওকে ম্যাম ম্যাম জুবাইর ওয়ার্ড ইসলাম। লিমিট কেমন রাখবো? ওকে, ম্যাম জুবাইর ইসলাম। হ্যাঁ জুবায়ের শুনেছি, কিন্তু আরেকজন কি জানি কথা বলছিল, একটু বলো। ম্যাম ওয়ার্ড লিমিট কেমন রাখবো দুইটার জন্য? প্রথমটা 150, 150-এর ভিতরে প্রথমটা, আর সেকেন্ডটা আমার কোনো বাইন্ডিংস নাই, তোমার যত খুশি লিখতে পারো, যত কম লিখতে পারো, তবে আশা করবো তুমি একটা সলিউশন দিবা আমাদের দেশের জন্য। এটা আশা করবো সবার কাছে। ম্যাম এটা কি আমাদের আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট? নেক্সট ক্লাসের বলে না, আমরা এটা এটা তুমি যে বুঝছো এটা বোঝার জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট, যে আমি এটা আমার শেষ টপিক, ওকে ম্যাম। এরকম। তো আমরা কিছু আমার জিনিস বাদ ম্যামটা দিলাম। ক্লাস ওয়ার্ক হিসেবে ধরা যায়, তাই তো? হ্যাঁ আর ক্লাস অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে ধরা যায়। হোমওয়ার্ক। ডেফিনেটলি ক্লাস অ্যাক্টিভিটিস, ক্লাসে যারা মোটরসাইকেল করে ঘুরে বেরিয়েছো জুবাইরের মতন, তাদের উপকার হবে নাকি? না ম্যাম আমি আসলেই শয়তান। না ম্যাম ঘুরিনি। তাহলে তোমাদের কেউ কি জবে এঙ্গেজ আছো, জব করো? ইয়েস ম্যাম। নাম বলো একটু। ম্যাম আমার নাম বাঁধন, মাহবুব বাঁধন। বাঁধন। আর ম্যাম আমি নাম বলো একটু। আসিফ রহমান রাত। হ্যাঁ নামগুলো একটু বলে রাখলে ভালো হয়, তাহলে কোনো ধরো প্রেজেন্টেশন চলতেছে, তোমার সমস্যা, তুমি কিন্তু বলে রাখতে হবে। আর কেউ আছো? ওকে, আচ্ছা মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। জুবাইর আছে, সুমনা, ইয়েস। মাহবুবুর, Yes, ma'am. Shomona. মাহবুবুর রহমান বাঁধন। তাসনুবা, Yes, ma'am. মাহবুব, আয়েশা, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, কেটে কেটে আসতেছে। জি ম্যাম, কথা বোঝা যাচ্ছে না। এম এন নাজমুল, আয়েশা, Yes, ma'am. শারমিন, ইয়েস ম্যাম। আয়েশা খান, Yes, ma'am. মুবাশিরা, আসিফ আছে, মৌমিতা, Present, ma'am. আব্দুল গফফার, সুমাইয়া আক্তার, Yes, ma'am. Somaya. তাইবা বিনতে কালাম, নাই, তানভীর, Yes, ma'am. প্রেজেন্ট ম্যাম। তানজির, Yes, ma'am. সাদিয়া, Yes, ma'am. আলিশা। Present, ma'am. তুমি ফার্স্ট ক্লাসে ছিলে না?
জি ম্যাম, ছিলাম তো। ওকে, ঠিক আছে। আবিদুল্লাহ, ইয়েস ম্যাম। মোহনা, ইয়েস ম্যাম। সঞ্চিতা, ইয়েস ম্যাম। ইফাত, মারিয়া, ইয়েস ম্যাম। মার্জিয়া, প্রেজেন্ট ম্যাম। জান্নাত, ম্যাম। নুপুর, প্রেজেন্ট ম্যাম। তানভীর, প্রেজেন্ট প্লিজ। জয়নবী, ইয়েস ম্যাম। তামান্না, ইয়েস ম্যাম। ওহিদুল, ইয়েস ম্যাম। রাকিবুল, প্রেজেন্ট ম্যাম। তাহসিন, সঞ্জীব, প্রেজেন্ট ম্যাম। Yes, ma'am. জান্নাতুল, Present, ma'am. Thank you. মারিয়া, প্রেজেন্ট ম্যাম। আয়শা, ইয়েস ম্যাম। মুনহাজ। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, আমি বলি কে কে নাই। ইফাত নাই, জান্নাতুল মাওয়া, রিমি নাই, ম্যাম আমি আব্দুল আছি। গফফার নাই। রিমি আছো? জি ম্যাম। আচ্ছা, অতসীও আছো না? জি ম্যাম। আব্দুল গফফার নাই, মুবাশশির নাই, এনএম নাজমুল হক নাই, আমিনা নাই, ম্যাম আমি আছি, ওই সময় শোনা যাচ্ছিল না, আমি প্রেজেন্ট দিয়েছি তাও শোনা যায়। আইডি আইডি 005। ম্যাম আমিনা, done। 006। ম্যাম আমারটা দিয়েছেন 032। কিন্তু বলেছি ওকে, সেটা করে নিচ্ছি। আচ্ছা, বলছি। ওকে, আই এম সেভিং ইট, সেভ করছি। আর কার জানি আপডেট আছে? ম্যাম Ma'am, 006 নেট ইস্যু ছিল। ma'am, I was 014. ম্যাম 021। ম্যাম 009। ম্যাম 029। তোমরা কি বলছো এগুলো বুঝতেছি না। এগুলো তোমরা কি এই ক্লাসে ছিলা? ম্যাম আপনার কথা কিছুক্ষণ শোনা যাচ্ছিল না, নেট ইস্যুর জন্য হয়তো। কি কথা শোনা যাচ্ছে আমার? ম্যাম কেটে কেটে আসে কথা। কি জানি, আমি তো দুইটাই ইউজ করতেছি। একটা হচ্ছে গিয়ে মোবাইল ডেটা, সেটাও হচ্ছে না, এটা হচ্ছে না। এটা কি বেটার? এটা কি বেটার নাকি এটা আগের মতোই? এটা বেটার ম্যাম। বেটার? জি ম্যাম। একটু দাঁড়া, আমি একটু ফার্স্ট ক্লাসে আসিফের আপডেট আছে ওটা করে নেই। ম্যাম ফার্স্ট ক্লাসে আমিও প্রেজেন্ট ছিলাম, আপনি আমাকে প্রেজেন্ট দিয়েছেন? হ্যাঁ, দিয়েছি। থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট ক্লাসে আমি প্রেজেন্স ছিলাম, বাট বুঝতে পারিনি আপনি শুনেছেন কিনা। আসিফ, ফার্স্ট টেল ইওর আইডি তাড়াতাড়ি। ম্যাম 32। Ma'am, 014. ফার্স্ট ক্লাসে 32। ফার্স্ট ক্লাসে 32। না না, এটা ফার্স্ট ক্লাসে। আচ্ছা, সেকেন্ড ক্লাসে কাকে কন্ডিশন আছে তাকে বলো আইডি। 006। দিয়েছি, তারপর ম্যাম সেকেন্ড ক্লাসে ম্যাম 002 দিয়েছেন? ম্যাম 019 আমি ফার্স্ট ক্লাসে অ্যাটেন্ড ছিলাম, বুঝতে পারি। সেকেন্ড ক্লাস বলছি। ম্যাম 033। হ্যাঁ, দিয়েছি। ম্যাম 032। হ্যাঁ, দিয়েছি। ম্যাম সেকেন্ড ক্লাসটা শেষ তাহলে। ওকে, তাহলে এবার ফার্স্ট ক্লাসে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। সেকেন্ড ক্লাসে আমি আর কারোটা নিব না।
কে করছে এখানে গ্রুপে ফার্স্ট ক্লাস। আমি তো বাংলা মেসেজের টেক্সট ফার্স্ট ক্লাস। 009 009 তুমি কি ম্যাম ক্লাসে? জি ম্যাম 003 ম্যাম 009 প্রথম ক্লাসে একটা অ্যাক্টিভিটি দিয়েছিলাম রিডিং পড়ার জন্য, তুমি কি ফলো করতে পারছিলা? ম্যাম আমি তখনও কন্টিনিউ ছিলাম ম্যাম, আমি কথা বলতেছিলাম বাট বুঝতেছিলাম না যে কেন শোনা যাচ্ছিল না। না মানে তো আমাকে অ্যাক্টিভিটি দিয়েছিলাম, তুমি কি জি খেয়াল জি করেছিলে? ম্যাম জি ম্যাম আপনি হচ্ছে যে একটা রিডিং দিয়েছিলেন যে লাস্টের দিকে যে ইয়াটা ছিল। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কি ফার্স্ট ম্যাম ক্লাস? 003 ম্যাম 019 ফার্স্ট ক্লাসে স্টার্টিং ছিলাম। 019 দেওয়া আছে। 003 ম্যাম ম্যাম ফার্স্ট ক্লাসে 001টা দিয়েছিলেন? হ্যাঁ দিয়েছি। আচ্ছা যাদেরকে দিয়েছি তারা আর বললো না, 03 এত কনফিউশন। হ্যাঁ 003 ম্যাম 021 একটু দাঁড়াও, লাইনে থাকো। হ্যাঁ এবার বলো। ম্যাম 021 তারপর ম্যাম 003 ম্যাম 014 এখন স্ক্রিন দেখে দেখে বলবা। ও আচ্ছা ম্যাম 014 টা একটু দিন। 006 আচ্ছা জাহান, জি ম্যাম তুমি কি অ্যাক্টিভিটিটা করেছিলে? ওটা পড়া ছিল, পড়েছিলে? জি ম্যাম আচ্ছা আর কেউ বাকি আছে? আর তো কেউ নাই, আপডেট দিচ্ছি। ওকে আমার ক্লাসে একটু সবাইকে অ্যাটেন্টিভ থাকতে হবে। অ্যাক্টিভিটি দেওয়া হয় এগুলো করতে হবে, মানে এসে চুপ করে বসে চলে গেলাম এরকম করলে হবে না। কারণ আমি কথা বলতেছি কেউ শুনছে না, কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে চলে যাচ্ছে, এটা তো ইনজাস্টিস, তাই না? সো চেষ্টা করবে যতটুকু সম্ভব অ্যাটেন্টিভ থাকার জন্য। আর কোনো প্রবলেম থাকলে এটা আগে জানাতে হবে যে আমি জবে আছি এই কারণে হয়তো পুরোটা শুনতে পারছি না, বা আধা ঘন্টা পরে জয়েন করব, এগুলো বললে ভালো হবে। ওকে তাহলে তোমাদের একটা Okay, ma'am. টাস্ক দেওয়া আছে, টাস্কটা রেডি করে ফেলো। আমি তোমরা আবার এইভাবেই দেখাবা, মানে শেয়ার করে আমাকে নেক্সট ক্লাসে দেখাও। ওকে ম্যাম আপনি যে বললেন রেফারেন্স ইউজ করতে, এটা কি টেক্সট থেকে দিব নাকি অন্য রেফারেন্স টানবো, মানে যেমন কার্ল মার্কসের কথা এগুলা কি? রেফারেন্স ইউজ করার জন্য তো লিমিট নাই কোনো, তুমি যেইখান থেকে পারো। এনগুগির রেফারেন্স দিলা, কার্ল মার্কসের দিলা, খাদেমুল ইসলামের কথা বলেছি ওটা আসলো, সৈয়দ মঞ্জুরুল হকের অনেক কথা আছে, মঞ্জুর ইসলাম ওই যে এমিরেটাস প্রফেসর ঢাকা ইউনিভার্সিটির, আমাদের বাংলা চর্চা নিয়ে কলামিস্ট শহীদুল্লাহ, অনেক কিছু আছে, তুমি যত আনতে পারো তত ভালো। কিন্তু এটা প্রথম টাস্ক, আমি দেখতে চাই তোমরা কিরকম লেখো, সেজন্য আমি এটাকে ধরাবাঁধা করে দেই নাই যে তোমাকে লিখতে দিতেই হবে। তোমার এসে টাইপ, তোমার ক্রিয়েটিভ রাইটিং হলেও হবে, মানে তোমার মতো লিখলেও হবে, বাট আই প্রেফার ইফ ইউ গিভ ইট, প্রেফার ইট। ঠিক আছে, ঠিক আছে I think that we have the capacity to use, তোমার সবার এই ক্যাপাসিটি অলরেডি হয়েছে তোমাদের। ওকে ওকে ভালো লাগলো প্রথম ক্লাস করে, ইউ হ্যাভ রেসপন্ড ভেরি ওয়েল। আশা করি নেক্সট ক্লাসগুলো আরো ভালো হবে, আমরা টাইমের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব। ম্যাম আমাদের ঠিক নেক্সট আছে। ক্লাস থার্সডে হবে? হ্যাঁ তোমাদের তো একটা ক্লাস হবে থার্সডেতে। ঠিক আছে Okay, ma'am. সবাই, ওকে আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Assalamu ma'am. I alaikum. also enjoyed your class, ma'am. ও রিয়েলি, তবে তোমাদের আর যারা টিচার আছেন তারা অসম্ভব ভালো টিচার, তোমরা লাকি। তাদের থেকে আমি কিছুই না, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, তারা সব প্রফেসর লেভেলে, বাট আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট। তবে ওই ইয়েটা আমি বুঝতে পারি যে তোমাদের বয়সের কাছাকাছি আমি, সেটা একটা পজিটিভ সাইড হতে পারে। ওকে থ্যাংক ইউ, Thank you, ma'am. আল্লাহ হাফেজ। Assalamu alaikum, ma'am. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
একটু দিয়ে কর, কপি করো, রেকর্ডটা সেভ করো।